اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، جو آج کا میرا درس ہے وہ انتہائی اہم اور بڑا ہی جامع درس ہے، اور اس درس میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ زندگی کی بڑی ہی انمول اور بڑی ہی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کیا آپ جنت میں اپنے لیے مکان محل بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوالیہ کوشچن ہے۔ جس کی زندگی میں یہ آس ہو کہ وہ جنت میں اپنے لیے محل اور مکان بنانا چاہتے ہوں، ان کے لیے اللہ کی جانب سے بے مثال اور با کمال گڈ آفر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے احادیث کے اندر کچھ ایسی انمول باتیں ہم کو بتایا ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں اپنے لیے محلات بنا سکتے ہیں۔ وہ 10 قسم کی نیکیاں ہیں جس کے سبب آپ جنت میں اپنے لیے محل بنا سکتے ہیں۔ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اگر کوئی بھائی اپنے موبائل میں آڈیو ریکارڈ بھی کرنا چاہے کر لے، کیونکہ صرف 10 حدیثیں رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ وہ انمول باتیں ہیں جسے آپ غور سے سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر سنائیں۔ میری زندگی کے بہت سارے دروس ہیں جس میں سب سے اہم اور سب سے بہت ہی خاص میرا یہ درس ہے۔ کیا آپ جنت میں اپنے لیے محلات بنانا چاہتے ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ پر جب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، الہی جنت میں میرے لیے ایک محل تو بنا دے۔ اور انشاءاللہ میرا یہ درس صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا، اور اس آدھے گھنٹے کے مختصر سے درس میں بڑے ہی اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے۔ دنیا میں ہمارا ذاتی مکان رہے نہ رہے، لیکن جنت میں اگر ہمارا محل، ہمارا مکان اگر بن گیا تو سمجھ لو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کوئی آدمی کرائے کے مکان میں زندگی کاٹ کر چلا بھی جائے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ذاتی مکان نہ بنا سکے، تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے محل یا مکان دنیا میں کیوں نہیں بنایا۔ لیکن ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں ہم کو اپنا اصلی مکان محل بنا لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص مسجد اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں بنائے گا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسجد بنانے میں حصہ لے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل کا انتظام کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں نبی کہتے ہیں، من بنا مسجدا کمبحث قطاط بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد کیسے بنائے؟
تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا چاہے کتنی بڑی مسجد کیوں نہ ہو، چڑیا کے گھونسلے کے برابر چھوٹا کام بھی اگر کوئی کر دے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اسے جنت میں محل بنائے. کوئی ضروری نہیں کہ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے بڑی مسجد تعمیر کی جائے. 1 کروڑ کی مسجد میں آپ اپنا 1 روپیہ بھی حلال کا لگا دیں گے، اللہ غفور الرحیم آپ کے لیے جنت میں محل بنا دے گا. یہ ہے پہلی حدیث. جب بھی زندگی میں کہیں مسجدیں بننے یا مسجدیں تعمیری کام کے سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی اعلان آئے، آپ ضرور اس میں حصہ لیجئے، کیونکہ اللہ اس نیکی کے بدلے میں آپ کے نام سے جنت میں محل بنا دے گا. آپ اپنے مرحوم والدین کے نام سے مسجد میں حصہ لیں گے تو اللہ آپ کے مرحوم والدین کے لیے بھی جنت میں محل بنا دے گا. تو زندگی میں جب بھی مسجدوں کے چندے کا اعلان سنیں تو رب کی نعمت سمجھیں اسے. آج بھی میرے درس کے بعد ایک مسجد کے تعاون کا اعلان آپ کے سامنے ہوگا. آپ ایسا مت سمجھیے مولانا چندے کے واسطے یہ بیان کر رہے ہیں. آپ چندہ دیں تب بھی وہ مسجد بنے گی، چندہ نہ دیں تب بھی وہ مسجد بنے گی. میں چندے کے لیے بیان نہیں کرتا. یہ 10 قسم کے صحیح احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور مسجدوں میں تعاون کرنا اللہ کی نعمت سمجھیے. آپ جب تک زندہ ہیں تب تک کس مسجدوں میں آپ دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کہاں دے پائیں گے. تو جتنی مسجدوں میں آپ تعاون دیں گے وہ مسجدیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. آپ گمان بھی نہیں کر سکتے صدقہ جاریہ کسے کہتے. آج مشیر آباد کی یہ ہمارے چلکل گڑا کی، سکندر آباد چلکل گڑا کی جامع مسجد اہل حدیث میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ کے بے شمار بندوں نے مل کر یہ مسجد بنایا ہوگا. اس مسجد کی ایک ایک اینٹ لایا ہوگا. اسے تعمیری کام میں ہزاروں لاکھوں روپئے جو خرچ ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے مل کر، مرد و خواتین بوڑھے بچوں نے تعاون دیا ہوگا. اس میں سے بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے جو یہ مسجد بنائے ہیں، بہت سارے لوگ مر کر خبر میں سوئے ہوں گے. ہم جتنی تعداد میں یہ نماز ادا کیے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہماری پیڑھیاں، ہمارے چھوٹے بچے پڑھیں گے، پرسوں ان کے بچے پڑھیں گے، پیڑھی در پیڑھی ہم مریں گے، جا کر خبر میں سو جائیں گے. قیامت کی صبح تک اس مسجد میں جب تک نمازیں چلتی رہیں گی، اس مسجد میں ایک ایک اینٹ لگائے ہوئے لوگوں کو ہماری نمازوں کا ثواب صدقہ جاریہ بنا کر اللہ پہنچائے گا. آپ زندگی میں اتنی نیکیاں کر کر جاؤ گے نا، اتنی نیکیاں کرو گے، نہیں اتنی کرو گے، یہ مسجدیں سمندروں کے سیلاب کی طرح انلمیٹڈ قیامت تک اتنی نیکیوں کا طوفان آپ کے نام اعمال میں پہنچائیں گی جس کا وہم و گمان بھی آپ نہیں کر پاؤ گے. آپ اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کر کر گزرو گے، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ نیکیوں کے سیلاب یہ مسجدیں آپ کے نام اعمال میں پہنچائیں گے. تو جب تک زندہ ہیں ایسے مسجدوں میں اپنا تعاون دے کر وہ مسجدوں کو اپنے نام صدقہ جاریہ بنائیے. کوئی ضروری نہیں 1 لاکھ روپے چندہ دینا. اگر اللہ نے آپ کو 1 روپیہ دینے کی حیثیت بنایا تو 1 ہی روپیہ دیجیے. لوگ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا کمیشن کھانے کے واسطے کہاں چندے کا اعلان کرتی کہ بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کرتا. نہ میں نے کبھی زندگی میں کمیشن پر چندے کا اعلان کیا ہے، نہ میں کرتا ہوں. ہمیشہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مسجد یا مدرسے کا اعلان میں کرتے ہی رہتا ہوں، صرف میری آخرت میں اجر پانے، صدقہ جاریہ بنانے کی نیت سے، نہ کہ کمیشن کی نیت سے. کل چلکل گوڑا میں بھی کوئی مسجد آپ کو بنانے کا ارادہ ہو جائے تو مجھ ناچیز کو ضرور یاد کیجئے. ہر مسجدوں کے لیے میں اعلان کرتا ہوں الحمدللہ. یہ ہے پہلی نیکی. اگر آپ مسجدوں کو دو گے اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، اللہ جنت میں محل بنائے گا. نمبر 2، جو شخص 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کر لے،
اللہ जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। 5 फर्ज नमाजें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब ये नमाजा पढ़ने हमारे पास टाइम नहीं है, सुन्नत कहां से पढ़ेंगे? हमें फर्ज पढ़ने टाइम नहीं हमारे पास। हम में से कितने ऐसे बेनमाजी हैं जो सिर्फ जुमा में एक बार नमाज पढ़ते? कितने ऐसे मुनाफिकीन हैं जो सिर्फ रमजान में नजर आए तो दोबारा रमजान में नजर आए? और कितने ऐसे बेईमान हैं जो या तो जोहर में या तो मगरिब में एक दिन में एक नमाज या 2 नमाज, फजर भी चट, इशा भी चट, असर भी चट, खाकर सो गए खैलुल्ला के नाम पर तो असर चट, फजर तो हमारी होती नहीं, डायरेक्ट 12 बजे उठते हम लोग क्योंकि नवाबी खानदान से हैं, और रात में इशा की नमाज छोड़कर बाजारों में गप्पे मारते खड़े रहेंगे, इशा भी चट। नबी का फरमान है मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर फजर और इशा भारी पड़ेगी। अगर आपसे अदा नहीं हो पा रही है फजर इशा तो समझ लीजिए आप 1 नंबर के मुनाफिक बन चुके हो अल्लाह की निगाह में। नमाजों की पाबंदी कीजिए। हम नहीं कहेंगे आपको मुनाफिक, आप खुद नमाजें छोड़कर रब की निगाह में अपने आप को मुनाफिक साबित कर रहे हैं। 5 फर्ज नमाजों के साथ 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा। सल्ली रकातैनी क़ब्ल ज़ुहर, 4 रकातैन सल्ली रकातैन क़ब्ल अल-फजर व 4 रकातैन क़ब्ल अज़-ज़ुहर व सल्ली रकातैन बाद अज़-ज़ुहर व सल्ली रकातैन बाद अल-मग़रिब व सल्ली रकातैन बाद अल-इशा। 2 फजर से पहले, 4 ज़ुहर से पहले 6 रकात, 2 ज़ुहर के बाद 8 रकात, 2 मग़रिब के बाद 10 रकात, 2 इशा के बाद 12 रकात। ये 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा है। असर से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। मगरिब की अजान और जमात खड़ने के बीच में 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। पढ़े तो भी चलता, नहीं पढ़े तो भी चलता, लेकिन ये 12 रकात लाजिम पढ़ना, बहुत बड़ा सवाब है इसका। फजर की वो 2 रकात दुनिया वमा फीहा से बेहतर वाली नेमतें हैं। जो इंसान जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 4 सुन्नतों की पाबंदी करेगा, अल्लाह जहन्नम की आग उस पर हराम करेगा। जोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा है, जोहर के बाद 2 रकात है, 2 रकात नफिल है एक्स्ट्रा, अगर पढ़ना चाहे तो 2 रकात नफिल है, पढ़ना जरूरी नहीं। अगर पढ़ोगे तो अल्लाह जहन्नम की आग हराम करेगा, यह सही हदीस से साबित। जो असर से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ेगा, रब की रहमतें उस पर नाजिल होंगी। और जो इंसान हर 5 नमाजों के साथ ये 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा की पाबंदी करेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जन्नत में उसके लिए महल बना दिया जाएगा। ये हुई दूसरी नेकी। तीसरी नेकी, जो शख्स 4 रकात इशराक की नमाज की पाबंदी कर ले, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। सही इब्ने खुज़ैमा की सही सनद की हदीस, जिसे अल्लामा अलबानी ने सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में जमा किया। 4 रकात इशराक की नमाज। नफिल नमाजों में अफजल नमाज रात की नमाजों में तहज्जुद की नमाज है, और दिन की नफिल नमाजों में अफजल नमाज इशराक चाश की नमाज। इशराक और चाश अवाबिन एक ही नमाज की नमा ही है, टाइम थोड़ा चेंज है। फजर में सूरज तुलू होने के बाद जो पढ़ी जाती है उसे इशराक कहते हैं, थोड़ा सूरज चढ़ने के बाद जो पढ़ी जाती है उसे चाश या अवाबिन की नमाज कहते हैं। 2 रकात पर सलाम फेरना, फिर 2 रकात पर सलाम फेरना, 4 रकात एक साथ नहीं पढ़ना, 2-2 रकात करके पढ़ना। अच्छा, जामे तिरमिजी की एक हदीस है सही सनद की, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन सल्ला सलात सुबही, जो सुबह की नमाज पढ़ेगा जमात के साथ, सुम्मा क़अदा, फिर वो उसी जगह बैठकर यज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र अज़कार करता रहा, हत्ता तत्लुअ शम्स, यहां तक कि सूरज तुलू हो गया। सुम्मा युसल्ली रकातैन, फिर वो उसी जगह 2 रकात इशराक की नमाज पढ़कर उठा। कानत लहू का हज्जत व उम्रतन ताम्मा ताम्मा ताम्मा, 3 मरतबा आपने जुमला बयान करना।
اللہ اسے مکمل حج عمرے کا ثواب عطا کرے. فجر کی نماز پڑھے, 50 منٹ یا 55 منٹ میں سورج طلوع ہو جاتا, 50 منٹ کا قرآن پڑھے, توبہ استغفار کرے یا صبح کے اذکار پڑھے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھے, اللہ مکمل حج عمرے کا ثواب دے, ذرہ برابر بھی اس میں ثواب کم نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا کیا مکمل حج عمرے کا؟ آپ نے بیان فرمایا مکمل حج عمرے کا ثواب دے گا. 3 بار آپ نے جملہ بیان کیا, لا نقص اجر منہ شیئا, ذرہ برابر بھی اللہ اجر کم نہیں کرے گا اس میں. اچھا 2 رکعت پڑھے تو حج عمرے کا ثواب, 2 رکعت کے بعد مزید 2 رکعت پڑھے تو جنت کے اندر محل اللہ تعالی عطا کرے گا. آج کے بعد پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ, بولیے اللہ ہدایت ضرور عطا کرے گا ماشاءاللہ. اچھا 3 نیکیاں ہو گئی. چوتھی نیکی, جو شخص اللہ کو راضی کرنے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لے, سورہ اخلاص, اللہ کا بڑا محبوب چہرہ, محبوب سورہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ سورہ سورہ اخلاص 10 بار اگر پڑھے, مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے 10 بار کبھی بھی پڑھو, صبح میں, دوپہر میں, شام میں, عصر میں, کبھی بھی پڑھو, 10 بار پڑھو گے اللہ جنت میں محل. آپ ٹائم رکھ کر پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ لگے ایک بار پڑھنے میں. آپ 1 منٹ میں 2 مرتبہ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ 5 منٹ میں 10 مرتبہ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, صرف 5 منٹ. اللہ آپ کے لیے جنت میں محل بنا دے گا, جنت کا محل عطا کرے گا. اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ لگائیے, اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اللہ اگر چاہتا قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اگر 10 بار پڑھو گے تب جنت میں محل دوں گا, ایسا بول سکتا تھا اللہ, قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. لیکن اللہ غفور الرحیم اپنے بندوں کو ایزی سمپل عمل پر اتنا بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. سورہ اخلاص 10 بار پڑھیے. ایک صحابی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں مدینے کے اندر ایک ہے مسجد قباء, اگر گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو اللہ عمرے کا ثواب عطا کرے گا. نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے. وہ ہر جہری نماز میں, ہر رکعت میں, شروع کے 2 رکعتوں میں, ہر جہری نماز میں سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع میں جاتے ہیں. کچھ بھی ضمہ سورہ پڑھے, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لازم پڑھ کر رکوع میں جاتے ہیں. سن کر مقتدیوں کو بیزار آ گیا, جا کے نبی سے شکایت کرے, اے اللہ کے نبی کیا آتے ہوئے ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے رہتی ہے, ان کو بولو یا تو یہ پڑھے یا تو وہ پڑھے. نبی بلائے, پوچھے کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہاں میں ایسا کرتا ہوں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لوگوں کی شکایت, آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں. وہ صحابی بولے امامت چھوڑے بولے چھوڑ رہا ہوں, لیکن سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑتا, کیونکہ اس سورت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہیں تو امامت چھوڑوں گا لیکن میں یہ سورہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا, بہت محبت ہے مجھے اس سورت سے. نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ پڑھو, انشاءاللہ اس سورت کی محبت تم کو جنت میں لے کر جائے. یہ سورت کی جو فضیلت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, وہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 10 بار جنت میں محل دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے. بخاری کے اندر ایک روایت ہے سورہ اخلاص کے بارے میں, کتاب فضائل القرآن کے اندر ابو ہریرہ روایت کے راوی ہے رضی اللہ عنہ.
وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار سورہ اخلاص کا پڑھنا سلس قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. سلس قرآن مطلب 10 پارے قرآن کا تیسرا حصہ. 30 پاروں کو اگر ایک ایک حصے میں بانٹ دیا جائے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. اللہ تعالی قرآن کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے 10 پارے پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا کرے گا. 3 بار سورہ اخلاص پڑھو گے 30 پارے پڑھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا, یعنی پوری قرآن پڑھنے کا ثواب. یہ صحیح بخاری کی بالکل صحیح سند کی حدیث. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھو اور سارا قرآن پڑھنا چھوڑ دو, ایسی بات نہیں ہے. سارا قرآن اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہے, اللہ کی طرف سے شفا ہے. سارا قرآن بھی پڑھنا چاہیے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب, 10 بار سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت کے محل کا ثواب. الحمدللہ کتنا سمپل ہے عمل. یہ آج کے بعد پڑھو گے آپ لوگ ماشاءاللہ. آپ کوشش کیجیے لیکن شیطان پڑھنے نہیں دیتا. اتنا ویری ایزی, اتنا سمپل عمل ہے یہ. آپ کوشش کیجیے لیکن شیطان عمل کرنے نہیں دیتا. کب عمل ہوگا آپ سے؟ یہ نیکیاں ہر دوستوں کو, ہر آپ کے رشتے داروں کو, آپ کے گھر کی خواتین کو آپ جا کر جب بتاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ نیکیاں ہمیشہ بعمل بن کر رہیں گی. ادھر سے سنے ادھر سے چھوڑ دیے تو کبھی عمل نہیں کر پاؤ گے. ان نیکیوں کو سینے میں پیوست کر کے بار بار اپنے دوستوں رشتے داروں میں بیان کرتے رہو گے تب آپ یہ نیکیاں عمل کر پاؤ گے. اور میں دعا کروں گا آپ یہ نیکیاں اچھی طرح یاد بھی کر لیں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی عمل کرانے کی ترغیب دیں. اچھا 4 نیکیاں ہو گئی. 5ویں نیکی جس سے آپ جنت میں محل بنا سکتے ہیں, 5ویں نیکی سنن نبی داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے, جو شخص بازار میں جا کر یہ تسبیح پڑھے جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. کسے یاد نہیں بھائی تسبیح ہے؟ ہر کسی کو یاد. الحمدللہ اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا. دنیا کے ایسے کوئی نبی نہیں آئے جنہوں نے یہ تسبیح نہیں پڑھا ہو. دنیا کے ہر انبیاء کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 35 بار اللہ اکبر, 1 بار یہ تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اچھا بازار میں جا کوئی یہ تسبیح پڑھے تو اللہ جنت کے میں کیوں محل دے رہا؟ سوال. جنت میں فوراً اللہ اس کے نام سے محل تعمیر کر دیتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی 2 حدیثیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں احب البلاد الى اللہ المساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری جگہ دھرتی پر, زمین پر یہ مسجدیں ہیں, اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بری جگہ بازار ہے. بازار شیطان کا اڈا ہے, سر کا شیطان کا اڈا. ہاں جانے کے بعد کیا کمانا, کیا بیچنا, کتنا انکم آیا, کتنا آؤٹ گوئنگ گیا, بیوی کیا کیا لانے بولی, اماں کیا کیا راشن بولی, ایک ٹینشن میں رہتا انسان. مسجد کو آیا تو ہر کسی کو اللہ یاد آتا, بازار میں جانے کے بعد کسی بھی اللہ یاد آتا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اپنی یاد اس بازار کے شیطان کے اڈے پر دیکھنا چاہتا. جو میرا بندہ اس بازار میں رہ کر بھی مجھے یاد کر کے اگر یہ تسبیح پڑھ لے, خوش ہو کر وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے نے بازار میں مجھے یاد کیا, فوراً اس کے نام سے جنت میں محل بنا دیا جائے. صرف محل نہیں بنتا, یہ ابو داؤد کی مکمل حدیث اس طرح ہے, اللہ 1000 سے کئی ہزار نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع کراتا ہے. 1000 سے کئی ہزار گناہ اس کے نام اعمال سے
डिलीट कराता है, माफ कराता है सगीरा गुनाह, और 1000 दर्जे उसके बुलंद किए जाते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है इस बंदे के लिए जन्नत में महल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो दुआ, जो तस्बीह बाजार में पढ़ने पर आपको जन्नत में महल बनेगा, वो तस्बीह हदीस में इस तरह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इस तरह है हदीस में ये तस्बीह। आप सीखने की कोशिश कीजिए। वहुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये जुमले एक्स्ट्रा ही उस हदीस के अंदर जिसमें जन्नत में महल देने का अल्लाह वादा किया। अगर युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर आपको नहीं आ रहा, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर भी पढ़ सकते हैं। आज के बाद अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी जिंदगी का अमली जामा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी गाड़ी लेके बाजार को जाता हूं, ऑटोमेटिक मेरी जबान पर यह तस्बीह आ जाती। आज के बाद आप जब भी बाजार जाओगे, जैसे ही मार्केट में आप गए, ऑटोमेटिक आपकी जबान पर यह तस्बीह आ जाना। और अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि बाजार में मेरे बंदे 100 बार ये तस्बीह पढ़ेगा तब जन्नत में महल दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कोई गिनती नहीं बताया, न 10 बार, न 100 बार, न 50 बार। एक बार भी अगर हम पढ़ लिए, अल्लाह जन्नत में हमारे लिए महल तामीर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये तस्बीह पढ़े और हराम के धंधे करते बाजार में बैठ गए, सूदी कारोबार करते बैठ गए, औरतों को घूरते घूरते बैठ गए, गुनाहों की हरकतें करते बैठ गए। मतलब क्या है? आप बाजार में अल्लाह को याद कर रहे हो तो अल्लाह को राजी करने जैसे हलाल तिजारत भी करो, अल्लाह को राजी करने जैसे अपनी निगाहों की हिफाजत भी करो, अल्लाह को राजी करने जैसे बाजार में बैठने रास्तों के हुकूक भी अदा करो। सहाबा ने पूछा, रास्ते के क्या हुकूक है अल्लाह के नबी? आपने कहा, हर जाने वाले अगर सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब देना पहला हक, दूसरा हक निगाहें नीचे रखना, तीसरा हक अगर रास्ते में कोई तकलीफदार चीज पड़े, मुसाफिरों को तकलीफ दे रहे, रास्ते से हटा। ये 3 हक अदा कर सकते हैं तो बाजार में बैठना, रास्ते पर बैठना, वरना आपको बैठने का हक नहीं। तक़वा, अल्लाह का डर वहां रहे तो भी हमारे दिल में बाकी रहे और यह तस्बीह हमारे जबानों पर जारी रहे। 5 नेकियां हो गई। 6वीं नेकी, 6 नंबर की नेकी, अगर किसी के मासूम बच्चे दुनिया में मर गए, इंतकाल हो गए, 3 बच्चे, नाबालिग बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, नाबालिग मर गए, वालिदैन ने सब्र कर लिया, बशर्ते है कि वो वालिदैन तौहीद परस्त रहे, तो अल्लाह ऐसे वालिदैन के लिए जन्नत में महल अता करेगा। अल्लाह फरिश्ते को बोलकर भेजता कि मेरे फरिश्ते जा मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल कर ला। अल्लाह के जुमले क्या हैं? खबिस्तु फुआदु अब्दी, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल कर ला। अल्लाह को मालूम वो जो मासूम कंधा पैदा हुआ वो मेरे बंदे का जिगर का टुकड़ा है। यही जुमला बोलकर भेजता अल्लाह फरिश्ते को, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल को ला। जब फरिश्ता रूह कब्ज करने को चले जाता अल्लाह के पास, अल्लाह पूछता कि इस बच्चे के वालिदैन को जब पता चला कि हमारा बच्चा मर गया तो क्या कहा इस बच्चे के वालिदैन ने, इस बच्चे के माँ बाप ने क्या कहा? अल्लाह को इस फरिश्ते से ज्यादा मालूम है कि उसके वालिदैन ने क्या कहा। लेकिन अल्लाह सवाल करता है, बता मेरे फरिश्ते, जब इस बच्चे के इंतकाल की खबर वालिदैन को पहुंची तो क्या कहा उन्होंने? वो फरिश्ता कहता है, वो तो तेरे तौहीद परस्त बंदे थे अल्लाह, उन्होंने सब्र किया और तेरी हम्द बयान की। जब पता चला कि हमारा बच्चा मर गया
ऑपरेशन फेल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया, हमीदक वस्तरजिअ या इलाही, अल्लाह उन्होंने तेरी तारीफ की और उन्होंने अपनी जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला उन्होंने अदा किया। अरे अल्लाह वो तेरे तौहीद परस्त बंदे थे, सब्र करके खामोशी इख्तियार कर। ये सुनने के बाद अल्लाह कहेगा, अरे मेरे फरिश्तों, मेरे इन बच्चे के बंदे के माँ बाप के लिए जन्नत में महल बनाया जाए, बुनिया लहू बैतल फिल जन्ना व सम्मन लहू बैतल हम्द, सही बुखारी की हदीस है, व सम्मन लहू बैतल हम्द, इस बच्चे के वालिदैन के नाम से जन्नत में महल बनाया जाए और उस महल का नाम बैतुल हम्द रख दिया जाए। बैतुल हम्द, तारीफ वाला घर, उसका नाम रख दिया जाए। अल्लाह जन्नत में उस बच्चों के वालिदैन को बैतुल हम्द नाम के महल्लात अता करे। एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, 3 बच्चे मर गए तो सब्र करने पर जन्नत में महल दे रहा, अगर 2 बच्चे मर गए तो वालिदैन ने सब्र किया तो? नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के बाद जवाब देते हुए फरमाया, 2 बच्चों के इंतकाल पर सब्र करने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे तौहीद परस्त वालिदैन के लिए बैतुल हम्द जन्नत में अता फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान में अल्लाह कहता है, यहबू लिमन यशाउ इनासौ व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर, हम जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, और जिसे चाहते हैं वयजअल लहू इकामा, और जिसे चाहते हैं हम उनको बांझ बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेटे बेटियां मिलाकर देता है, जिसे चाहता है शादी के फौरन बाद देता है, जिसे चाहता है शादी के कई साल के बाद आजमा आजमा कर अल्लाह देता है, और जब चाहे देता है, जब चाहे बच्चे को वापस ले लेता है। वो अपने बंदे का मालिक है, चाहे बचपन में ले लिया, मां के पेट से ले लिया, पैदाइश के फौरन बाद ले लिया, चंद महीनों के बाद ले लिया, चंद सालों के बाद ले लिया, बहरहाल बालिग होने से पहले मर गया, वालिदैन ने सब्र किया, समझ लो बैतुल हम्द आपके लिए जन्नत में बुक हो गया। ये 6वीं नेकी है। 7वीं नेकी क्या है? 7वीं नेकी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो शख्स किसी मरीज की इयादत करेगा, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक होते हैं। उन 6 हुकूक में एक हक यह है कि आप किसी भाई के मैयत में उसके जनाजे में शरीक हो, या अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करें, सलाम करे तो जवाब दें, अगर वो छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप छींकने के अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहें, अगर वो दावत दे तो दावत कबूल करें। मरीज की इयादत करना मुसलमान के हुकूक में एक हक है हमारा। अच्छा, आप किसी भाई की इयादत करने की नीयत से निकले घर से, अभी आप निकले और घर पर उधर जाकर पहुंचे भी नहीं, अपने भाई की मरीज की इयादत करने अस्पताल गए भी नहीं, मकान को गए भी नहीं, सिर्फ मकान से निकले आप, उसका घर काफी किलोमीटर दूर है, अस्पताल काफी किलोमीटर दूर है, जैसे ही आप अपने मकान से निकलोगे, अल्लाह आपके दिल की नीयत देखकर आसमान में फरिश्ते को खड़ा करेगा। तिरमिजी की हदीस है ये, वो आसमान का फरिश्ता पुकार कर ये कहेगा उस अल्लाह के बंदे या बंदी से कि ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा निकलना मुबारक हो, तेरा जाना मुबारक हो, अभी तू गया भी नहीं, मरीज की इयादत किया भी नहीं, इसी वक्त अल्लाह तेरे नाम से जन्नत में महल बनवा दिया। ये खुशखबरी देने के लिए मैं पुकार के तुझे सुना रहा। आसमान में फरिश्ता पुकार पुकार के कहता है किस इंसान से? जो अपने भाई की इयादत की नीयत से निकलता है। आज हमें इतने सेल्फिश हो गए, इतने मतलब परस्त हो गई, अगर कौन तो बड़ा लखोपति करोड़पति बीमार पड़ा तो फ्रूटां कते, स्वीटां कते, फल फलारियां कते, क्या क्या की ले लग जाओ, कैसे हजरत तुम्हें क्या भी आराम नहीं लगा, तो सुने हमें बहुत बेचैन हो गए, दिल भड़क रहा हमारा, अल्लाह तुम्हें शिफा देंगे, बहुत जाको पालिशा मारता, कई तो
बाद में उन्हें इसे मस्का चस्का लगा को क्या कभी उंडी पुंडी उठा को देता नहीं। उसके वास्ते मालदार बीमार पड़ा तो पहले भागता, लेकिन रिश्तेदारों में गरीब बेचारा बीमार पड़ा, तुमको भी नहीं देख रहा, मुझको भी नहीं देख रहा। अरे रिश्तेदारों में पड़ोसों में बीमार पड़ा आपका भाई, उसकी कोई इयादत की फिक्र नहीं। दौलतमंद बीमार पड़ा तो पहले इयादत करने भाग रहा नहीं। हर मरीज की इयादत कीजिए। मरीज की इयादत करना किसे बोलती? उसके पास जाकर बैठना, ये दुआ पढ़ना, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तेरी बीमारी जल्द दूर हो जाएगी। और जो आपको दुआएं आएंगी पढ़िए, दम कीजिए और उसे हिम्मत दीजिए। हम दुआ कर रहे हैं मेरे भाई, आप अच्छे हो जाओगे, आपकी ये बीमारी आपके गुनाहों का कफारा बनेगी, हिम्मत रखिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसे कहते हैं मरीज की इयादत। अगर आप फ्रूट ले जा रहे हैं, कोई खाने की चीज ले जा रहे हैं, वो आपका एहसान, ले भी जा सकते, नहीं भी ले जा सकते, लेकिन मरीज की इयादत करना हदीस में बहुत बड़ा सवाब। जन्नतों के अंदर महल्लात अल्लाह नसीब करेगा। ये हो गई 7वीं नेकी। 8, 9, 10 ये 3 किस्म के जन्नत के महल्लात एक ही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब के अंदर अबू मूसा अशरी हदीस के रावी। जन्नत के किनारे पर अल्लाह चंद महल्लात बनाया है, जन्नत के दरमियान में अल्लाह चंद महल्लात बनाया है, जन्नत के ऊंचे मर्तबे पर ऊंचे ऊंचे महल्लात अल्लाह बना रखा है। 3 किस्म के महल्लात का जिक्र एक ही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। 7 नेकियां हो गई थी, 8वीं नेकी, 9वीं नेकी, 10वीं नेकी। ये 3 किस्म के महल्लात एक ही हदीस के अंदर जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी उम्मतियों, अल्लाह जन्नत के किनारे महल्लात बना रखा है, उन महल्लात में से मैं अपनी उम्मत के उस आदमी को एक महल की जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं। अरे अल्लाह के नबी किसके लिए? नबी ने बयान फरमाया, उसके लिए जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। आज हमें सीरियस में खसमा खा को झूठ बोलती, 1 नंबर के झूठे। याद रखो, झूठा हमेशा मुनाफिक होता है, मोमिन कभी झूठा हरगिज हरगिज नहीं होता। झूठ बोलना अकबरुल कबायर है, कबीरा गुनाहों में से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना धोखा देने के बराबर है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। मजाक में भी जो झूठ न बोले, तौहीद की हालत में अल्लाह जन्नत के किनारे उसके लिए महल दे दिया। ये 8वीं नेकी है। और 9वीं नेकी, नबी ने कहा जन्नत के दरमियान में चंद महल्लात अल्लाह बना रखा है, उन महल्लात में मैं एक महल की गारंटी देता हूं मेरी उम्मत के उस शख्स के लिए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी किसके लिए? आपने बयान फरमाया, जो हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा ना करे, लोगों को माफ कर दे। हक पर है, झगड़ा करने की कुव्वत है, लेकिन झगड़ा नहीं करता, लोगों को माफ कर दे। ऐसे इंसान को अल्लाह जन्नत के दरमियान में महल देने का वादा किया। मिसाल के तौर पर किसी ने आकर आपको झापड़ मार दिया, एक घूंसा मार दिया, आपके अंदर इतना पावर है कि उसके एक घूंसे का जवाब खुंदल खुंदल के लातों से मार सकते हैं आप, उसके खूब पिटाई करके उसकी धज्जियां उड़ा सकती हैं आप, इतना पावर दिया अल्लाह आपको। लेकिन वो जाहिल आपके साथ लड़ाई कर लिया बोलते, आप ताकत रखने के बावजूद उसके साथ नहीं झगड़ते, उन्हें गाली दे दिया बोलते, कुदरत है आपको, आप भी बुरा भला बोल सकते हो, लेकिन आप अपनी जबान की हिफाजत में उसे गाली गलौज नहीं करते। ताकत रखने के बावजूद माफ कर देना, झगड़ा ना करना, अंबिया की सिफत है ये। बोलना आसान लग रहा, आपको सुनना आसान लग रहा, जिगर की बात है, दिल जिगर की बात है ये। कोई शख्स आपके साथ बदतमीजी करे, झगड़ा करे, मार दे, सब्र करते हुए उसे माफ करना, ये दिल जिगर गुर्दे की बात है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और ये वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, आखिरत में अजर पाने की उम्मीद है। जो हक पर रहकर झगड़ा ना करे, जन्नत के दरमियान में अल्लाह फौरन महल बुक कर देता है। और नंबर 10, अल्लाह के नबी ने कहा, जिसके अखलाक तौहीद की हालत में सबसे उम्दा हो, सबसे नुमाया हो, जमात का वेरी गुड पर्सन, वेरी बेस्ट पर्सन और सबसे बेहतरीन इंसान, हुकूकुल्लाह के अदायगी में भी नंबर 1, हुकूकुल इबाद की अदायगी में भी नंबर 1। ऐसा बेहतरीन अखलाक वाला, नरम दिल वाला,
शाइस्तगी जबान वाला, अच्छे अखलाक वाला, उम्दा अखलाक वाले को जन्नत के सबसे ऊंचे महलात में एक महल देने की अल्लाह जमानत दे दिया, गारंटी दे दी। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी उम्मत का वो आदमी तौहीद की हालत में सबसे बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर ले, सबसे बेहतरीन कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर ले, जन्नत के ऊंचे महल अल्लाह देने का वादा किया। ये 10 नेकियां, 10 किस्म के अमल। और एक बार रिपीट करके अपनी बात में खत्म कर देता हूं। नंबर 1, जो मस्जिद बनाएगा, मस्जिद बनाने में हिस्सा लेगा, जन्नत में अल्लाह महल देगा। नंबर 2, जो शख्स 5 फर्ज नमाजों के साथ 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा की पाबंदी करेगा, अल्लाह जन्नत में महल देगा। नंबर 3, जो शख्स 4 रकात इशराक की नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह जन्नत में महल देगा। नंबर 4, जो शख्स 10 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले अल्लाह को राजी करने, अल्लाह जन्नत में महल देगा। नंबर 5, जो शख्स किसी मासूम बच्चों के मैयत पर इन्ना लिल्लाह पढ़कर सबर कर ले, अल्लाह बैतुल हम्द नाम के महल्लात जन्नत में अता करे। नंबर 6, जो शख्स किसी मरीज की इयादत करेगा, किसी मरीज की इयादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के अंदर महल अता फरमाएगा। और नंबर 7, एक नेकी छूट गई मुझसे। बाजार में अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर की दुआ पढ़ ले, अल्लाह जन्नत में महल देगा। और नंबर 8, जो मजाक में भी झूठ ना बोले, जन्नत के किनारे महल देगा। नंबर 9, जो शख्स हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा ना करते हुए लोगों को माफ कर दे, जन्नत के दरमियान में महल देगा। और नंबर 10, जो शख्स तौहीद की हालत में सबसे बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर ले, अल्लाह उसे जन्नत के ऊंचे महल्लात देने का वादा किया है। अल्लाह से दुआ है इन 10 किस्म के नेक अमाल पर खुद हमको, जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं भाई मेरी बहनें, हम सबको इन नेकियों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ दूसरों तक अमली जामा पहनाते हुए ये नेकियां दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।